Now, I will tell you two, three, four anecdotes. One from outside India, another from within India, third one will be from Karnataka, and the last one will be from our own district. Probably, if you hear this, you will be able to understand the importance of that. Let me come from outside. That is from Australia. Few years back, few years means something 14, 15 years back. In Australia, there was one problem. The problem was very, very simple problem. All of you know, Australia being a temperate country that is known for sheep ranching. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. Sheep ranching. Sheep shepherds are good in number. So most of the agriculturists, those who have ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ most of them. ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ. ಉಳಿದವ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ 4 anecdotes ಅಥವಾ 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಗಲಾಟೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ನಾವು hello. Now I hope it's clear to all of you. I will tell you the one example which is coming from Australia. ಅಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು Lot of noise. ಉಂಟಲ್ಲ I will force meet all of you. So the Australia is known for what is known as the sheep ranching, and most of the agriculturists, they also have the herds, sheep herds, and they are partly agriculturists and partly they are the sheep ranchers. So they not audible. Okay, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಈಗ audible. Hello, I hope now it is audible. Just message ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ whether it is audible or not. Is it audible? ಗಲಾಟೆನೇ ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್. ಉಳಿದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನೀವೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. So Australia, as I have told you, is known for sheep ranching and agriculture. Most of the agriculturists ಇವರು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So the people used to take their sheep to the people used to take their sheep to the grassland for grazing. क्लास 11:35 को है So there, uh, the morning they used to take the sheep for to the grassland for grazing. And then what has happened in when they were grazing, they have found that number of sheep are missing from their herds. Every day they were missing the sheep from their herds. And now all the shepherds started thinking why these sheep are missing. Then they found that the missing of these sheep are because of the coyotes. Coyotes ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ಗೆ coyotes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೋಳಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ತೋಳಗಳ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅವು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು coyotes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, COYOTES coyotes. They used to hunt on these sheep which were taken to the grassland for grazing. Then shepherds ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ what should be done, because sheep are valuable and their livelihood depends on the sheep. So that's why what they ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು take their sheep to the grassland, and that grassland is known as prairie grassland. The grassland surrounding, when they were taken the sheep to the grassland, they found that the sheep are missing. They daily they used to miss 2-3 sheep every day. Then they thought there must be some reason for this missing, and they started making an inquiry why the sheep are missing. Then they found that the sheep are missing because of the coyotes. Coyotes are nothing but the wolves which are found in the prairie grassland, in Tolagalu. And the people, the shepherds understood that these ಕೇಳ್ತದೆ ಅಕ್ಕ coyotes, they come and lift the sheep. So that's why they are taking this, uh, they are missing the sheep. Then ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ sheep are valuable, their livelihood is depending on that. So for that matter, what they did was all villages they joined together and started hunting the coyotes. The prairie wolves ಅನ್ನ hunting ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, on a mass hunting. So this went for few days, and whatever the coyotes they saw started killing using their guns, ammunitions, and all. And fortunately, they could eliminate most, if not all, most of the wolves were uh, most of the wolves were killed, but only few survived. But and in the days to come, they have observed that the sheep were not having any problem. Sheep were not having any problem, so that's why the people were very happy. As I have told you, these sheep, these shepherds are also having the agriculture in the village. Then, in that year only, when they have hunted the wolves, they have grown the wheat. Mainly, they grow wheat in Australia and all.
and other products and other crops. There was a there was a increase in the pests, especially the rodents. Rodents ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಟ್ಸು, ಇದು ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು rodents ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ್ರಂಶಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ದ್ರಂಶಕಗಳನ್ನ ಕರೆದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ their agriculture output was very very low because ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದ್ರಂಶಕಗಳು ಅಥವಾ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Then they again started, why all of a sudden there is a huge spike in the rodent population. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಾವೇನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊಯೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೈರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಪೈರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೈರಿ ವೂಲ್ಫ್ಗಳು, ಕೊಯೋಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕುರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಯೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರಿಂದ there is no natural predator for these rodents. So as a result of that, the coyotes population ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ there was a spike in the rodent population. Then ಏನು ಮಾಡೋದು? Then again they thought, oh no, it is no good. Then they stopped. They decided that they should stop killing the coyotes. But coyotes ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ this large population of rodents which have become a pest and menace to the agriculture? Then ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ rodents ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಡೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಈ ತೋಳಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರಂಶಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೂಲ್ಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಕೊಂದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ವಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡೆಂಟ್ ಇದು ಏನು ಈ ಕೊಯಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಕೊಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ನಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕದಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೋಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈ ರೋಡೆಂಟ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ರೋಡೆಂಟ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ತೋಳಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಬಿಟ್ರು, ಬೇಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ರೋಡೆಂಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ತೋಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗೇನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಶೀಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೀಪ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು.
ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ತಗೋಣ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನಫ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಏನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ. ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆರೆಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪಂಜಾಬ್. ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್. What we did in the name of green revolution, we started using lot of fertilizers, chemical fertilizers and pesticides. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ನಮ್ಮದು ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ತಿಂದೇ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಏನು ಈ ಕೀಟಗಳು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ತಿಂದು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನ, ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಡೆದ್ರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 3 ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಂದೇದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಎಸಿಡಿಕ್, ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ. ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯವಾದಂತ ಮಣ್ಣು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ, ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಏನೂ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟಗಳು ಈ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಿಗೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ insects have developed resistance against this pesticide. So even if you spray pesticide also, it's of no use. So because of all these reasons, that productivity has come down. ಅದಕ್ಕೆ and
ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, especially the cancer, because of the extensive use of these pesticides and fertilizers. Cancer maximum ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, especially in Punjabದಲ್ಲಿ compared to any other states of India. This is an example from uh, India. Now let's come to Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 60s, 47 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ 60ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಮಲೇರಿಯಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಲೇರಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಅದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹಬ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಈ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಈಗ ವೆಕ್ಟರು ಸೊಳ್ಳೆ ಆರ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಂಡರ್ ಡ್ರಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಏನು DDT ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್, ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬ್ರಾಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದ DDT. DDT was sprayed every nook and corner. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಡೈಡ್. Most of the mosquitoes. One thing you have to remember, even if you use any pesticide, anything, you will not be able to eradicate 100% of these pests. Yellow ಒಂದೆರಡು, because of some better genetic makeup or some better evolution and adaptation, they will not die. So then what has happened was, maximum 99% of the mosquitoes died, but 1 or 2% mosquitoes survived. Then what has happened? These survived mosquitoes started breeding. Mosquito breeding is a very fast breeder, mosquito. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, there is no other competition. Already the population of other mosquitoes is very less. Breeding ground is ಖಾಲಿ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇದೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ reproducing more and more. As a result of that, their population increased. Whose population? The mosquitoes which can survive in spite of spraying DDT. So as a result of that, after few years, even if you spray DDT, it's of no use. It's of no use because no DDT has failed to kill any of the mosquitoes. Then okay, this is one thing, but what are the repercussions? What are the other problems which are related with this? Because of this, two things happen. One is this DDT is such a harmful that it is not degradable. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, DDT ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It started showing biomagnification. Biomagnification ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಈ DDTಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೇನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಶ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜಲಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, aquatic plants, so when they absorb water, along with that DDT has also entered in the body of these aquatic plants. ते लोकेश रेडन केली चूक. हाँ BSc वन्नाक मात्र पेटे मनारू, BA वन्नाक भी पेटू नो.
हो त्यांना हल्ले घातला तुकडं धक्यात रे हा लोकेश ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಒಟ್ಟು ರೂಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೆಲ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ sorry for the interruption. So this DDT was washed down to the water body along with the water. ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಡಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಿಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಡಿಟಿ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಿಟಿ ಎಂಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಡಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಡಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ppm ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಯೂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಏನು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಈಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ what has happened whatever the DDT that is stored in the plants got transferred into the body of the animals herbivores so now ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಡಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಚರ ಜಲಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಫಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ the DDT also got transferred into the body of the carnivores. ಅವು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾವೋ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಟಿ ಆ ಜಲಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಡಿಟಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಡಿಟಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ when they eat this fishes, the DDT which is found in the body of the fishes entered into the body of the birds. As a result, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬಿಡಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬೇಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಲೋ ಓಕೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ತು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತವೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಶೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತು ಡಿಡಿಟಿಯಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಪ್ರಿಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಡ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಮರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಇವು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವತ್ತು ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಡಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಡಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಡಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಡಿಟಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಡಿಟಿಯ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಬಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 65ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 78ರವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ, ಅಥವಾ 80ರವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1965 ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1980 ವರೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಕಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಏನೇನು ಕಪ್ಪೆ ಸಿಗ್ತಾವೋ, ಏನೇನು ಹಾವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು, ಕಪ್ಪೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾವುಗಳಾದ್ರೆ ಅವಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಲೆಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ 1965 ಅಥವಾ 1970 ವರೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಇರಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಅವರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಕೀಟಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಬೆಳೆಗೆ. 3ನೇ ಬೆಳೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬಂದವು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು 1980ಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಏನು ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವು ಆಗವು. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಾವಿರೋ ಜಿಲ್ಲೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು 1678ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತ ಭತ್ತದ ತಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂತು. ಈ ಹಳೆಯ ತಳಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಮ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಮಟಾ ಅಂತಲೂ ವೆರಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಫಿಶಸ್. ಏನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಿಶಿಂಗ್.
ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನ್ ಮೆಕನೈಸ್ ಏನು ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ, ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ NRDMS ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಲೋ. ಓಕೆ. ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಷಿನ್ಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ಗಳು, ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋಟ್ಗಳು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಒಂದೇ ರಂಪಣಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾವುದು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು, ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಲೆಗಳು, ಏನು ಈ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಳ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಮೀನುಗಳು ದೊರಕುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ದೊರಕುವ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು, ಬೇಕಷ್ಟು ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಇವು ಪ್ರೀ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಫಿಶ್ ಈಗ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮೊದಲೇ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಷ್ಟೇ ಮೀನುಗಳು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಬೋಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಜಾಲಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಓದ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನುಗಾರರದ್ದು ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಯು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಮೊದಲನೇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಆ ವೂಲ್ಫ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ರೊಡೆಂಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ವೂಲ್ಫ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ತೋಳಗಳು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಜಾಬ್ದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಸ್ಟರೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ DDT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನ, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಗಳ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು.
ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಣಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಜಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಡೆಗಾಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾದಂಥ ಅಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಈ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಂಗ್ with you. So if you are aware of this, some of the critical aspects of the environment, probably you will be in a better position to implement the plans which are not harmful for the nature. And at the same time, you will be able to protect our environment and create awareness among the public. So with this idea, this environmental science has been subject has been proposed to you, and from next class onwards we will start with the syllabus that has been mentioned. Okay, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ?